285, पेज नंबर 203. अगेन पार्टनर्स लोनचेच प्रॉब्लेम आपण बघतोय सध्या तरी. जय, अजय, विजय 3 पार्टनर आहे. सो 3 कॉलम जय, अजय, विजय. प्रॉफिट शेअरिंग रेशो 2 to 1. So you can write here profit sharing ratio 2:1. Following is their balance sheet as on 31st March 2013. Capital account Jay, Ajay, Vijay. General reserve, roundabout general reserve. Creditor Jay loan account, roundabout Jay loan account. Machinery, stock, debtors, RDD दिला प्रॉब्लेम मध्ये. Investment, profit and loss account, roundabout profit and loss account, and bank account. Adjustment दिला त्यांनी. On the above date, the partner decided to dissolve the firm. Assets were realized as machine, stock, investment, debtors, dissolution expenses, and goodwill of the firm realized 24,000. Prepare realization account, partners capital account, bank account. It's a very simple question. Let's start. First, empty the balance sheet. Step number 1, transfer respective balance to the respective ledger account. Capital account चा balance आपण capital account ला transfer करणार. By balance brought down. जयचा balance है 60,000, विजयचा balance है 20,000, अजयचा balance है 20,000, विजयचा balance है 20,000. Cash account चा balance, cash account ला to balance brought down 4,000. And Jay loan चा balance, Jay loan account ला by balance brought down 4,000. So here our step number 1 is over. Step number 2, distribute reserve fund. If you observe in this question, they are given a general reserve and profit and loss account. So both you have to distribute it. General reserve 6,000. आता 6,000 आपल्याला डिस्ट्रीब्यूट करायचं 2:1 रेशो मध्ये. म्हणजे 6,000 into 2/5, 6,000 into 2/5, and 6,000 into 1/5. 5 × 5 12×5 म्हणजे 1,200. 6,000 ला आपण 5 ने डिवाइड केलं 1,200. 1,200 into 2 2,400. याचा पण 2 रेशियो म्हणजे 2,400 आणि याचा 1 रेशियो म्हणजे 1,200. बाय जनरल रिझर्व 2,400, 1,200. ओके, काय प्रॉब्लेम? नो, व्हेरी गुड. अजून एक आहे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिटला आहे. टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट 4,000. आता 4,000 डिस्ट्रीब्यूट करायचे. 4,000 into 2/5, 4,000 into 2/5, and 4,000 into 1/5. 5 × 5 5 40, 800 into 2 1,600. याचा पण 2च रेशियो म्हणजे 1,600. याचा 1 रेशियो म्हणजे 800. 1,600, 1,600 and 800. एवढ्यापर्यंत. ओके. Step number 2 is over. Step number 3, transfer all asset to realization account debit side. So realization च्या debit side ला 2 sundry asset. श्री स्वामी समर्थ. मशिनरी 50,000. Stock 20,000. Debtors
55,000. Investment 24,000. झिरो झिरो झिरो. अरे हा डेटर्स किती घेतले आपण 55,000. ते आरडीडी इथे लगेच देऊन टाकायचं. बाय आरडीडी 3,000. 5 ने 4 9, 5 5 10 2 12 2 14. So step number 3 is over. आपण सर्व असेट रिअलायझेशनच्या डेबिटला ट्रान्सफर केलं का विकण्यासाठी. नाउ स्टेप नंबर 4, ट्रान्सफर ऑल लायबिलिटी टू रिअलायझेशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय सन्ट्री लायबिलिटी. लायबिलिटी एकच आहे. श्री स्वामी समर्थ 40,000. Step number 4 is over. Now step number 5 do as per adjustment. Adjustment number 1. Asset realize झाल्यात. Asset realize झाल्यात म्हणजे asset विकून पैसे आलेत. एंट्री येणार कॅश अकाउंट डेबिट टू रिअलायझेशन अकाउंट. एंट्री मध्ये रिअलायझेशन क्रेडिटला म्हणून रिअलायझेशनच्या क्रेडिटला बाय कॅश बँक. ज्या ज्या असेट रिअलाइज झाल्या त्या इनर मध्ये लिहायच्या. मशिनरी 45,000. स्टॉक म्हणजे स्टॉक विकून आपल्याला पैसे मिळाले 18,000. इन्व्हेस्टमेंट 21,000. डेटर्स 45,000. टोटल 0 0 0. 8 नी 5 13 आणि 14, 14 नी 5 19, 17 1 4 4 8 2 10 11 आणि 1 12. एवढं नाही कळलं तर परत सांगतो. सिंपल लॉजिक. असं इथे डेबिटला आहे विकल्यावर क्रेडिटला. विकले पैसे आले म्हणून इथे कॅश लिहिलं. दुसरा इफेक्ट कॅशच्या क्रेडिटला सॉरी कॅशच्या डेबिटला टू रिअलायझेशन. Adjustment number 1 is over. Adjustment number 2. Dissolution expenses were rupees 3,000. Dissolution expenses paid clear realization account debit to cash bank. Two realization expenses 3,000. दूसरा इफेक्ट कॅशच्या क्रेडिटला बाय रिअलायझेशन अकाउंट 3,000. गुडविल ऑफ द फर्म रिअलाइज 24,000. गुडविल रिअलाइज झाले 24,000. रिअलाइज म्हणजे असेट विकून पैसे आले. गुडविल ही आपली असेट आहे. गुडविल विकून आपल्याला पैसे मिळाले 24,000. एंट्री येणार कॅश अकाउंट डेबिट टू रिअलायझेशन अकाउंट. रिअलायझेशन क्रेडिटला बाय कॅश बँक. श्री स्वामी समर्थ. गुडविल 24,000. दुसरा इफेक्ट कॅशच्या डेबिटला to realization account 24,000. That's it. Adjustment over. Now close. Close करण्याच्या आधी always लक्षात ठेवायचं. Before closing, just you have to check whether all liabilities are paid or not. Now check. Creditor paid केले नाही. मग काय करायचं? आपण पेड करून टाकायचे. कळलं? सो रिअलायझेशनच्या डेबिटला टू कॅश बँक 40,000 ब्रॅकेटमध्ये क्रेडिटर. कॅश बँकच्या क्रेडिटला बाय रिअलायझेशन अकाउंट. काही मुलं बोलतील की सर त्यांनी सांगितलेलं आहे की क्रेडिटर पेड करा. मी ऑलरेडी तुम्हाला एक्सप्लेन केलेलं आहे. लायबिलिटी मस्ट बी पेड. त्यांनी सांगू दे किंवा नको सांगू दे आपण ती लायबिलिटी पेड करायचीच. ओके. अजून जय लोन अकाउंट
हे पेड करून टाकायचं. टाकूया. एंट्री काय? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट. एवढं नाही कळत इथे बघा, पैसे द्यायचे हे क्रेडिटला दिले, मग आता पैसे दिले डेबिटला. श्री स्वामी समर्थ. टू कॅश बँक किती दिले? किती द्यायचे होते? 4,000. मग 4,000 दिले. पार्टनर लोनच्या डेबिटला टू कॅश बँक, कॅश बँकचे क्रेडिटला बाय जय लोन 4,000. नाव क्लोज. पहिला पार्टनर्स लोन आपण क्लोज करायचं. टॅली झालं ते, इग्नोर इट. नाव क्लोज. झिरो 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 9 3 12 8 9 1. नऊ 3 12 4 16 4 4 8 1 9. आतापर्यंत जेवढे प्रॉब्लेम सोडवले त्याच्यापैकी पहिला हा प्रॉब्लेम आहे की त्याच्यामध्ये प्रॉफिट झाला आहे. क्रेडिटला 1,96,000 आहे, डेबिटला 1,92,000 आहे. सो क्रेडिट इज हायर. 1,96,000 मधून 1,92,000 गेले 4,000. दिस इज युअर रिअलायझेशन प्रॉफिट. आता प्रॉफिट तिघांमध्ये वाटायचं, जय, अजय आणि विजय. कसं वाटणार? 2 to 1 या रेशोमध्ये. सो 4,000 डिवाइड बाय 2 2 4 ने 5. 5 1 5 5 8 40 800. 8 2 16 8 2 16 आणि 8 1 8. आता प्रॉफिट पार्टनर्स कॅपिटलला ट्रान्सफर करायचा आहे. कसा ट्रान्सफर करणार? बॅलन्स कुठे आला? डेबिटला. ट्रान्सफर करताना क्रेडिटला. बाय रिअलायझेशन अकाउंट ब्रॅकेटमध्ये प्रॉफिट. श्री स्वामी समर्थ. 1600 1600 800. नाउ क्लोज द पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट. ऑफ कोर्स क्रेडिट साइड इज हायर. 60 2 62 61 निहाय 64 64,000. 64,000 मधून 1,600 गेले 62,400. 20 22 23 23 ने 24 24,000. 24,000 मधून एक गेला 23 23 मधून 600 गेले 22,400. 20 21 22 22,000 मधून 800 गेले 21,200. कॅश बँक. कॅश बँकच्या क्रेडिटला हे मी रफ करतो. हे झालं बाय जय कॅपिटल बाय विजय कॅपिटल, सॉरी अजय कॅपिटल बाय विजय कॅपिटल. श्री स्वामी समर्थ. 62,400 22,400 21,200. झिरो 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 4 4 8 9 17 हजार पुढे 57,000 8,000. माझ्याकडे मिस्टेक झाली. हा जो प्रॉफिट अँड लॉस आहे ना, मी चुकून
4,000 वाटला. ॲक्च्युली प्रॉफिट अँड लॉसचा बॅलन्स 4,000 नाही आहे, तर प्रॉफिट अँड लॉसचा बॅलन्स 18,000 आहे. बाय मिस्टेक झाली. सो 18 प्रॉफिट बरोबर आहे, हे बरोबर आहे. 18,000 वाटायचे. 18,000 प्रॉफिट अँड लॉसचा बॅलन्स 2/5. 18,000 2/5 18,000 1/5. समजून 5 त्रिक 15 5 36 3,600 बरोबर आहे. 3,600 इंटू 2 7,200 7,200 आणि 3,600 श्री 26 7,200 7,200 आणि 3,600. Now 64,000 minus 7,200 0 0 10 2 गेले 8 झाले 14 2 8 गेले 6 झाले 56,800. Now 24,000 minus 7,200 0 0 10 2 गेले 8 झाले 14 2 8 गेले 6 16,800. And 22,000 minus 3,600 18,400. Now 56,800 16,800 18,000. 8 8 16 16 आणि 4 20 8 2 4 3 7 8 15 6 21 27 2 19 4 3 7 4 7 4 3 7 13 13 आणि 6 19 8 27 2 5 4 9 10 11 4 3 7 13 13 आणि 6 19 8 27 2 5 4 9 10 11 2 13. हे बरोबर आहे, हे बरोबर आहे. एक मिस्टेक प्रॉब्लेम मध्ये झालेली आहे. जय लोन अकाउंट तिथे ना जय लोन अकाउंट 8,000 आहे. मी चुकून 8,000 घेतले 4,000 घेतलेले, पण जय लोनचे 4,000 पण नाही आहेत. तर प्रॉब्लेम मध्ये मिस्टेक आहे. जय लोन आहे ना, जय लोन हे 18,000 आहे. सो बाय बॅलन्स प्रॉब्लेम 18,000 आणि आपण जय लोन पेड केलंय टू कॅश बँक 18,000. मिस्टेक कळली. जय लोन 4,000 नाही आहे, 8,000 पण नाही, 18,000 आहे. प्रॉब्लेम मध्ये 18,000 करा जय लोन. सो इथे 18,000. आता हे जय लोन पेड केलं 18,000. याच्या डेबिटला टू जय लोन 18,000 आणि इथे 18,000. नाव जय लोन अकाउंट इज क्लोज. आणि आता तुम्ही कॅश अकाउंट क्लोज करा. याची टोटल आहे ना 1,57,000. 4 4 8 9 17 1 5. आणि आता याची टोटल बघा 0 0 8 8 16 आणि 4 20 8 8 16 आणि 4 20 8 4 2 8 ने 3 11 6 17 17 आणि 8 25 25 ने 6 8 3 11 11 आणि 7 17 17 आणि 8 25 25 ने 6 21. सॉरी फॉर प्रॉब्लेम. तो इथे जय लोन 18,000 लोन पण टाकले म्हणजे 22,000. म्हणजे जय लोन 22,000 आहे. सो आपण पेड केले 22,000. इथे येणार 22,000. जय लोन अकाउंट क्लोज 22.
नाव क्लोज करा. 3 2 5 6 11 6 11 6 17 आणि 5 25 25 2 27 4 2 8 5 13 14 15 4 2 6 5 11 2 13 2 15 म्हणजे 37,000. आणि मिस्टेक होती प्रॉब्लेममध्ये. जय लोन 22,000. ओके.